اس وقت میں ایک ایسی جگہ پہ موجود ہوں جہاں پہ ڈیجیٹل دور کا آغاز ہو چکا ہے اور لوگ ڈیجیٹل کی دنیا میں گم ہو چکے ہیں۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ آنے والا دور بھی ڈیجیٹل کا ہی ہوگا، اور یہ جو ڈیجیٹل زمانہ ہے اس وقت دنیا میں، ملک بھر میں یہ اس وقت تیزی کی اڑان اڑ رہا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے کراچی میں بڑھتے ہوئے جرائم اور کرائم کا ہے، کیونکہ کراچی میں کرائم اتنا بڑھ چکا ہے کہ پولیس کی حد سے باہر جا رہا ہے، جس میں بہت ساری چیزوں کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اگر ہم بات کریں تو یہ کہنا مناسب نہ ہوگا کہ اس میں اسٹریٹ کرائم تو تھا ہی، اب جو اسٹریٹ کرائم کی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے منشیات کا استعمال، یعنی آپ اسے کہہ لیں کہ آئس ہو گئی، ویٹ ہو گئی، یا گٹکا ماوا ہو گیا۔ اس کو پروان چڑھاتے ہیں وہ لوگ جو اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اس موضوع پہ ہم نے بات کرنے کے لیے سینئر کرائم رپورٹر ہیں زویب عتیق، ان کو ہم نے مدعو کیا ہے اپنے اس ڈیجیٹل پروگرام میں، جس کا نام ہے کرائم اسٹوری۔ زویب، پہلے تو بہت شکریہ نیوز ٹائم کی کرائم اسٹوری میں آپ نے ساتھ دیا۔ کیا سمجھتے ہیں کراچی کے حالات کو، اور یا کراچی کے نظریے کو، یا کراچی کے لوگوں کی اس پریشانی کو دن بدن جو لوگوں پہ لاحق ہوتی جا رہی ہے؟ جی بہت بہت شکریہ سمیر ترین آپ کا۔ اچھا سمیر ترین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی کے اندر جو منظم جرائم کا نیٹ ورک سمجھا جاتا ہے، اس کے پیچھے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ منشیات کا اور آئس کا، اس کے علاوہ جو ایک نئی اس میں جو ہے وہ کاٹس کر کے اسمگل کر کے کراچی کے اندر لائی جا رہی ہے، وہ ایک تباہی کا نام جو ہے وہ ویڈ بھی ہے۔ ویڈ کا انتہائی جو استعمال آج کل ہو رہا ہے وہ کراچی کے جو پوش علاقے ہیں، پوش علاقوں میں ہو رہا ہے۔ جو نوجوان نسل ہے، جو یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات ہیں، جو کالجز کے طلباء و طالبات ہیں، جو کو ایجوکیشنز کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں، ان کو ڈانس پارٹیوں کے اندر یہ تمام تر ماحول مہیا کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ ویڈ کا جب استعمال کر لیتے ہیں تو وہ اپنی صلاحیتوں کو کھو دیتے ہیں، دماغ سے مطلب بالکل وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مطلب پھر گول کپاڑا، لڑنا، ایک دوسرے کو مارنا۔ حال ہی میں سمیر بھائی آپ نے جو ہے وہ ایک واقعہ بالکل دیکھا، آپ نے اس کے اوپر اسٹوری بھی کی ہوگی، ارمغان قریشی اور مصطفیٰ عامر قتل کیس کے حوالے سے۔ تو ان کی پہلے دوستی تھی، دوستی جو ہے وہ دشمنی میں اس لیے بدلی کہ وہ دونوں ہی جو تھے، دونوں جو کم سن لڑکے تھے، کم عمر لڑکے تھے، وہ ویڈ کے استعمال کے انتہائی حد تک کے آخری درجے کو پہنچ چکے تھے۔ لین دین کا تنازع یہ تھا کہ اس نے ویڈ اس کو جو ہے وہ سپلائی کی، اس نے اس سپلائی کے اندر جو ہے وہ تھوڑی بہت ڈنڈی ماری اور اس کی پیمنٹ کچھ بقایا رہ گئی۔ کچھ بقایا پیمنٹس کے اندر ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، جو کہ لڑائی جان لیوا ثابت ہو جاتی ہے، اور مصطفیٰ عامر جو ہے وہ قتل کیس منظر عام پر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سمیر ترین بھائی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس مصطفیٰ عامر کی جو دوست تھا ارمغان قریشی کا، اس کی لاش جو ہے وہ بلوچستان سے اسی کی اپنی جو ہے وہ گاڑی کے اندر جلی ہوئی اس کی لاش ملتی ہے، اس کی تباہ شدہ گاڑی کی وہیں سے زویب، میں یہاں آپ کی بات کو روکوں گا، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں۔ زویب دیکھیں، اس طرح مصطفیٰ عامر کہیں سارے کراچی میں ہیں، اور اگر ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی میں کم و بیش ہر جگہ، چاہے وہ تعلیمی ادارہ ہو یا وہ کوئی ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ لڑکے لڑکیاں مکس کام کرتے ہیں، آج کل ایک چیز سر اٹھا رہی ہے جس کا نام ہے کال سینٹر، یعنی ڈبے کا کام۔ اگر آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہاں بھی اب یہ نشہ پہنچ چکا ہے، جوان لڑکے لڑکیاں یہاں پہ کام کرتے ہیں، رات گاہ یہاں پہ کام ہوتا ہے، ڈبے کا کام جسے کہتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو لوٹنا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ماں باپ یا وہ والدین جو اس پروگرام کے توسط سے، یعنی کرائم اسٹوری کے توسط سے، ہم نے کئی بار اس چیز کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، نشہ ور لوگ، یعنی جو نشے کے عادی استعمال کے لوگ ہیں، ان کا دماغی توازن کس طریقے کا کام کرتا ہے، اور کراچی میں یہ منظم گروہ کس طرح کام کر رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ بھی اب ڈیجیٹل ہو گیا ہے۔ جی سمیر ترین، آپ کا یہ سوال انتہائی جو ہے وہ حساس بھی ہے، اور آپ کا یہ سوال انتہائی جو ہے وہ قابل تعریف بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر بہت ایک اچھا انیشیٹو لیا، بہت اچھا آپ نے اس پہ اقدام اٹھایا۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ
कराची के अंदर जो है वो कॉल सेंटर्स यानी कि डब्बा मनी का एक आसान हदफ जिसको कॉल सेंटर का रूप धार दिया गया है, वहाँ पे वीट का इस्तेमाल इंतहाई आम हो गया है। पहले आइस चलती थी, आइस का इस्तेमाल भी था, आइस भी अब यूज़ की जा रही है। साथ में जो है वो अपने आप को एक्सटेंड करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, अपनी एबिलिटीज़ को 24 घंटे काम में मुब्तला करने के लिए वीट के पफ और वीट का इस्तेमाल जो है वो बेदरीग हो रहा है वहाँ पर। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक नए मौजू पे, जो आजकल मौजू है हर इलाके का। हर एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इस पे काम कर रहा है। मैं अक्सर फेसबुक पे या टिक टॉक पे ऐसी वीडियोस देखता हूँ कि लोग जो इलाके के सोशल वर्कर हैं और दीगर जगहों पे लोग अब ख़ुद अपनी मदद आपके तहत गुटखा पकड़वा रहे हैं पुलिस को और गुटखा केबिनों से बरामद करा रहे हैं। पुलिस क्या इलाकाई पुलिस सो रही है जो ये सोशल वर्कर काम कर रहे हैं? ये सवाल भी इंतहाई अहमियत का दर्जा रखता है, क्योंकि कराची पुलिस बेसिकली सो नहीं रही है। कराची पुलिस के अंदर जो SHO सिस्टम तगड़ी सिफारिशात पर हामिल और टेंडर ज़दा SHOs जो है वो तैनात किए जाएंगे। जाहिर सी बात है वो टेंडर दे के आने के बाद तो है वो सिफारिशी, उसके बाद वो अपना टेंडर वसूल करने के लिए ऑर्गेनाइज क्राइम को परवान चढ़ाएंगे। ऑर्गेनाइज क्राइम में सर फहरिस्त गुटखा मावा आ जाता है, उसके अलावा जुआ सट्टा है, इसके अलावा जो है दीगर और इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, कुमारबाजी है, फाशी के अड्डे हैं, गेस्ट हाउसेस हैं, शीशा कैफ़ेज़ हैं, मसाज सेंटर्स हैं। जब तक SHOs अपनी जो लगाई हुई रकम को वो वापस रिकवर करने में लग जाता है, तब तक उसका जाने का पीरियड जो है वो सामने आ जाता है। अच्छा शुएब, एक और चीज़ जो है वो सर उठा रही है, जो आजकल हर कराची वाले की परेशानी है। लोग कहते हैं कराची में गुर्बत है, बहुत ज़्यादा गुर्बत है, ठेले पथारे हैं, इंक्रोचमेंट माफिया है। इसी तरीके से देखें तो चाय के होटलों का एक सिस्टम था जो कि अभी कमिश्नर कराची ने इस पर एक्शन लिया हुआ है। वो जो होटल या जो इलाके में इंक्रोचमेंट ज़्यादा इलाका होता है उसको वो सील करते फिर रहे हैं, यानी कि DC भी है इसमें, TMC DMC भी है इसमें। होटल जो इंडस्ट्री है उनके जो एसोसिएशन है उनकी जानिब से ये एक चीज़ सामने आई है कि आप हमसे भत्ता ना लें, हम अपनी कुर्सियां बाहर नहीं लगाएंगे। और इसी तरीके से अगर देखें तो होटल इंतज़ामिया वालों ने एक बड़ा एहतजाज भी किया इसके ऊपर, और एहतजाज रंग लाया उनका कि उनकी बातचीत हुई DC से और DC ने उनको क्या यकीन दहानी कराई, अभी तक ये सामने नहीं आया। हमने कई बार DC साहब से या हमने कई बार कमिश्नर कराची साहब से जो है वो कोशिश की कि अपना मौक़िफ़ दें, उन्होंने मौक़िफ़ नहीं दिया। देखिए समीर, इस बार जो एक ग्रैंड ऑपरेशन कमिश्नर कराची की जानिब से जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सतह पर किया जा रहा है, वो इक़दाम तो बेसिकली वो सही है। चाय के होटल्स चलें, वो SOPs के तहत एक बांध दिए जाएँ, लेकिन किसी का माशी कत्ल, यानी माशी कत्ल इसे कहते हैं कि अब उसके पेट पे लात ना मारें। चले चाय के होटल जो है वो सुबह जो है वो 7 बजे या फजर से लेकर रात 10 बजे तक 9 बजे तक चलने चाहिए। बिल्कुल कराची वाले कंजस्टेड आबादियों में रहते हैं, फ्लैट्स हैं, पोर्शंस हैं, दीगर ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वो अपनी फैमिलीज़ के साथ खुलकर हवा नहीं ले पाते, खुलकर किसी दोस्त से बात नहीं कर पाते। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू भी ये तासुर जाता है कि कराची के कुछ समीर मैंने इलाके ऐसे देखे हैं जहाँ के चाय के होटलों पर बैठकर जराइम पेशा अनासिर वो अपने आसान हदफ का इंतज़ार करते हैं। जराइम पेशा अनासिर की ये चाय के होटल्स ही जो है वो अमाजगाह बने हुए हैं। वहाँ पर वीट भी सप्लाई होती हैं, वहाँ पर आइस भी खामोशी से सप्लाई होती हैं, और वहाँ पर डब्बा मनी जिसे हम सबसे ज़्यादा अभी गोरख धंधा समझ रहे हैं, जो कि गैर मुल्की जो हमारे सिटीजन्स हैं, गैर मुल्कियों को लूटने का आसान हदफ है डब्बा मनी। तो वहाँ चाय के होटलों पे या रात गए बैठ के जो है वो प्लानिंग्स जो है वो मुरतब की जा रही होती हैं कि गैर मुल्कियों को किस तरीके से लूटना है। तो ये एक तरीके से अच्छा इनिशिएटिव भी है, और SOPs के तहत अगर इनको बांध दिया जाए, SOPs इनके ऊपर अगर लागू कर दी जाए, तो भी जो है एक अच्छा इक़दाम होगा कमिश्नर कराची। बिल्कुल, ये एक अच्छा इक़दाम होगा कमिश्नर कराची का। आप इस वक्त देख रहे थे क्राइम स्टोरी, क्योंकि न्यूज़ टाइम के इस प्लेटफॉर्म से नशर की जा रही है। अगली न्यूज़ टाइम की स्टोरी में हम नई एक अच्छी स्टोरी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर किया करें, क्योंकि आपकी ये चीज़ हमारा हौसला बुलंद करती है कि हमें किस तरीके से मुआशरे की
صفائی اور آگاہی دکھانی چاہیے۔ مجھے اجازت دیجیے کہ اپنے میزبان سمیر ترین کو ملتے ہیں اگلی بار کسی نئی کرائم سٹوری کے ساتھ۔